दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण साडे दर्शकां नूं दस्सो अज दे दिन दी इतिहासक अहमियत। सिख इतिहास के हवाले नाल असीं अगे भी जिक्र किया सी कि किवें 1710 च बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने सरहंद फतेह की। खालसा फौजा ने बहादुर शाह दखण वालों आया और जदों यूपी के इलाके चों लंघिया उन्होंने खबर मिली, उन्हें ऑर्डर भी कढ़िया कि हर नानक प्रस्त नूं मार दिता जाए। फौज लैके चढ़े, बंदा सिंह जिहड़े ने फिर रिट्रीट कर गए, सरहंद खाली करनी पई। सो ये जिहड़ी खेड है ये फिर आने वाले सालों च भी जारी रही। 1713 दे विच सढौरा जिहड़ा कि एक बड़ी पावरफुल एंटिटी सी, उत्थे बंदा सिंह बहादुर अपने सिख फौज दे नाल सिंघां सरदारां दे नाल सन। जदों आके फिर बादशाही फौजां ने घेर लिया और 4 महीने जिहड़ा है वो घेरा रहा, 4 चफेरे सिंह जूझते रहे और अल्टीमेटली बंदा सिंह बहादुर फिर उत्थों भेस बदल के जिहड़ा वो निकल गया सेफली। और ये गल बहादुर शाह नूं इन्नी परेशान करती रही कि हर वारी फौज लैके निकल के फिर वापस पहाड़ों से चढ़ जाते सी, हिमालय पहाड़ों जां इधर जम्मू कश्मीर उहदा अपना इलाका सी रियासी जां दूजे, फिर उत्थों फौज सिख जिहड़े ने इकट्ठे होकर फिर जिहड़ा वो कब्जे कर लैंदे सी। कि बहादुर शाह इस सारी दौड़ दे विच अल्टीमेटली पागल होकर मर गया लाहौर दे विच कि भी ये बंदा सिंह ही काबू नहीं आ रहा। सो जी गुरिला लड़ाई के टैक्टिक ने फिर जो धावा करता सी फिर कंट्रोल, जो जोर पाया फिर रिट्रीट और अल्टीमेटली गुरदास नंगल की गढ़ी च वो अपने 700 साथी सिखां दे नाल 9 महीने उत्थे भी घेरे दे विच मुकाबला किया और फिर वो शहादत उन्हां दा 3.5 साल का बच्चा अजय सिंह उन्होंने 700 साथी सिंघां ने प्राप्त की। एक इतिहास का एक होर माणयोग चैप्टर है। 1960 दे विच ऑलरेडी क्योंकि 1950 तो जिवें जिस तरीके दे नाल डिस्क्रिमिनेशन वितकरा भारत सरकार कर रही सी और बाकी सूबे बनने शुरू हो गए सी, तेलुगू जबान दा, तमिल दा और कन्नड़ मलयालम और पंजाबी सूबे की मंग जिहड़ी है रिजेक्ट कर दी सी कमीशन ने कि जी नहीं ये बॉर्डर सूबा है, सरहदी सूबा है, ये तो जबान ही नहीं है, यदी लिपि देवनागरी कर लो, फलाना कर लो, टिमका कर लो। कि 1960 श्रोमणी कमेटी चोणां हुई, मास्टर तारा सिंह ने किलाबंदी करदे हैं उन्होंने सिखां नूं कहा कि भाई जे तुसीं पंजाबी सूबा चाहुंदे हो कि बनना चाहिए फिर साडी धिर नूं जिताओ, क्योंकि उदों कांग्रेस भी कामरेड भी सारे ही विच वड़दे सी विंगे टेढ़े तरीके नाल। और रिमार्केबल गल ये सी कि 140 चों 137 सीटां दे उत्ते मास्टर तारा सिंह की पार्टी अकाली दल की जिहड़ी है फतेह हुई और उन्होंने एकदम 24 जनवरी को मोर्चे का ऐलान किया, कन्वेंशन सदी और सैफुद्दीन किचलू जी अमृतसर के रहने वाले सी, 47 तो पहला बहुत वड्डे लीडर सी कांग्रेस के और वो भी उस कन्वेंशन शामिल हुए। यानी कि उन्होंने भी हमायत दी कि भाई पंजाबी जबान साडी साझी जबान है, इहदे नाल कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है और ये सूबा बनना चाहिए। जदों असीं देखते हैं कि कल्ली श्रोमणी कमेटी नूं होंद च लियाण लई कुर्बानियां नहीं हुई। 1964 दे विच पौंटा साहब जिथे गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने जीवन के लगभग 2.5-3 साल गुजारे, रादरो शहर ही गुरु साहब ने वसाया जमुना के कंढे, उत्थे आके रमणीक थां ते पैर टिकिया, पाँव टिका, उत्थों पौंटा बने और शहर अज भी जिहड़ा गुरु के नां ते वसदे। और इत्थे महंतां दा कब्जा कराया होया सी सरकार ने। और 1964 च जदों निहंग सिंह बाबा निहाल सिंह हरियां बेलां दे थले, बाद च निहाल सिंह का रोल बदलता रहा, कई बार उन्हें अपने आप को डिग्या थले, लेकिन उस वेले कोई शक नहीं है कि उत्थे उन्होंने जाके अखंड पाठ शुरू किया, पुलिस आई और महंत दे नाल मिल के उन्होंने गोली चलाई, उहदे च 11 निहंग सिंह अज दे दिन शहीद होए, पंथ दे विच बहुत रोह जाग्या और अल्टीमेटली जिहड़ा पौंटा साहब का कंट्रोल है वह पंथ नूं मिले। लोकल कमेटी भी है, श्रोमणी कमेटी के नुमाइंदे भी ने, होर भी ने। सो ये अज दे दिन वापरे। और 1984 च इसे ही जिहड़ी कलंकत निहंग परंपरा की शुरुआत जिहड़ी है वह तो अंग्रेज़ों तो बाद ही शुरू हो गई सी। निहंग संता सिंह जिन्होंने बाबा संता सिंह कहते सी, जो जून 84 का घल्लूकारा वरताया सरकार ने, कोई होर कार सेवा दे लई अकाल तख्त बनाने लई तैयार नहीं होया। बाबा खड़क सिंह, बाबा हरबंस सिंह, सारे कार सेवा वाले बाबियां दे बूटा सिंह ने तरले किते, पर यह फिर संतां ने हंग उन्होंने लभ्या और उन्हें है तो सरकार ही करा रही सी, भईए जिहड़े ने वो सरकार सेवा सी, पर वो निहंगां दीयां शकलां दिखा के अगे। और अज दे दिन उहदे इस करके कि वो सरकार दे नाल रल गए, उस नूं पंथ चों खारज किया गया। लेकिन बाद दे विच जिवें जथेदारां दा हाल है, वो सौदे सुदे होंदे ने, कुछ सालों बाद फिर वो
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕੋੜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1570 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਟਲਸ ਛਪੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 70 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਸਨ। 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੀ 1892 ਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਨੇ ਟੁੱਥ ਬਰਸ਼, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਟੁੱਥ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਦਾਤਨਾ ਚੱਬਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1892 ਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਥ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਟੁੱਥ ਬਰਸ਼ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟ ਵਰਤਦੇ। ਜੀ 1906 ਚ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫਲਾਈਂਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਜਹਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਹੋਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡੇਗੀ। ਔਰ 1939 ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪੈਕਟ ਆਫ ਸਟੀਲ। ਜੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਔਰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਕਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹੀ ਨਿਕਸਨ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਕਵਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 83 ਹੈ। ਸੋ 82 ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 82 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ। ਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਹਫਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਟਲੀਸਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਅਪੇਵ ਗਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਕੈ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤ ਪਾਰਸ ਕਰੈ ਮਨੂਰ, ਬਾਂਸ ਮੈਂ ਸੁਬਾਸ ਦੇ ਕੁਪਾਤਰੈ ਸੁਪਾਤਰ ਕੈ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਨੇ, ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਬਾਂਸ ਬਾਸੈ ਧਰਮ ਜਾਤਰ ਕੈ, ਸਰਿਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੀਜੈ ਮੋਹੇ ਕੰਠ ਛੇਦ ਚਾਤਰ ਕੈ। ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਨੀਂਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਲੱਖ ਅਪੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਪਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕਰੈ ਮਨੂਰ, ਮਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤ ਪਾਰਸ ਕਰੈ ਮਨੂਰ, ਬਾਂਸ ਮੈਂ ਸੁਬਾਸ ਦੇ ਕੁਪਾਤਰ ਹੈ ਸੁਪਾਤਰ ਕੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਨੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ,
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਂਸ ਬਾਸੈ ਦਰਮ ਜਾਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਣਗੇ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਸਰਿਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਰਸਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੀਜੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਲ? ਮੋਹੇ ਕੰਠ ਛੇਦ ਚਾਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਿਆਸਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਸਰਿਤਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਔਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।